श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचनां विच जां गुरमत ने जो सानू सुमत बख्शी है, असी सारे जानने हां कि जिहो जिहा इंसान कर्म करदा है उस दे कर्मां दा फल अवश्य मिलदा है। जिवें सतगुरु जी ने बाणी विच ये बचन भी कहे कि दद्दा दोष ना देहूं किसै, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। जां पाठ करने जे खा बीजै सो लूणै। जो कुछ इंसान ने बीज पाया है कर्मां दा, उन्होंने उही तां फसल कटनी पैगी, वढनी पैगी। जे हा बीजै, जो कुछ बीजिया है वो कुछ ही उन्हें एक दिन कटना है। जे हा बीजै सो लूणै, कर्मा संदड़ा खेत। कई बारी इंसान कर्म माड़े बीज बीजदा है ते फल चंगे दी आस करदा है। बीज जहर दा पांदा है ते ओदे बदले सोचदा है कि मैनू फल अमृत दा मिले। ते सतगुरां ने यही बचन आसा की वार विच किया, कहंदे ने ये किधर दा इंसाफ है कि बीजै बिख मंगै अमृत। जहर बीजदा है ते जहर दे बीज विचों चाहंदा जिहड़ा फल लगे वो अमृत दा लगे। बीजै बिख मंगै अमृत, वेखो इहो न्याओ। ये की इंसाफ है? जे जहर बीजिया है तो जहर ही मिलेगा। इसे करके बाबा फरीद साहब जी का यह बचन, लोड़ै दाख बजूरियां किकर बीजै जट। क्योंकि आप पहलियां इन्हां दो तुकां दे व्याख्या करनी है कि इंसान तू बीज दा किकर पिया है। जिमीदार नूं कह रहे हैं किकर बीज रहे हैं, तो किकर बीज के ये आस करें कि मैनू बजूर दियां दाखां मिल जाणगियां। जे किकर बीजे ने तो 16 मिलणगियां, कंडे मिलणगे। कदी भी किकरां दे बीज दे विचों दाखां नहीं पैदा हुंदियां। ते सज्जणा, जे सारी जिंदगी तू उन कतदा रहा, ये आस करे मैनू ये बदले रेशम का कपड़ा बन जाए। जो कत्या है वो पाना पैना है, जो बीजिया है वो कुछ वढ़ना पैना है। लोड़ै दाख बजूरियां किकर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा पैदा लोड़ै पट। मैं आपनू बेनती तां कर लगा गुरमुखो, कर्म दी मुन गल कीती, कर्म खैन कर्म बीज है, इहदा फल मिलदा है। पर गुरमत ने इस तो अगी होर साडे ते रहमत कीती। वो एक है कि कर्म तो वड्डी किरपा है। फिर अर्ज कर्म है, ओदा फल है, पर सच ये वे कि जदों सतगुरां दी परमेश्वर दी किरपा वरत जाए उदों कर्म भी नाश हो जाता है। क्योंकि किरपा बहुत वड्डी है। किरपा दे तुल कुछ भी नहीं। असी हजूर दे अमृत बचन 12 माह का जो पाठ करने हैं तो दास कई बार बेनती करता है, पहले पदे विच सतगुरां ने पहला बचन ही है कि किरत कर्म के विछड़े। अपने कीते हुए कर्मा करके असी विछड़ गए खां, कर किरपा मेलो राम। कर्म विछोड़ा पैदा कर गए, कर्म तेरे तो दूर कर गए, पर मैं अपने कर्मा करके नहीं छुटना। तुसी किरपा करो, कर्म जिहड़े ने वो विछोड़ गए आ, तेरी किरपा कर्मां दे विछड़ियां दे करके भी मैनू मिला लएगी। होर बेनती कि किरपा तो बिना, बख्शिश तो बिना, पर इस गल नूं आलस च ना ले जाना। क्योंकि जिहड़ा बंदा आलसी ने जी किरपा होवेगी, बख्शिश होवेगी, पर मैं आप नूं बेनती करांगा ओदी किरपा वास्ते भी आपां झोली फैला के प्रार्थना करिए, अरदास करिए कि मालक जी तुसी तरस करो, मेहर करो, किरपा करो, दया करो, मया करो, अनुग्रह करो, साडे ते मेहर कर दिओ। जदों आपां किरपा की गल करने आ ते गुरमुखो कई बारी मैं फिर अर्ज करांगा, खौमे विच कीता होया कर्म वो फल नहीं दिंदा। फिर बेनती है जो ओदी किरपा दे दिंदी है। जिवें असी सतगुरां दे अमृत बचनां विच 2-3 बचन ने, एक भगत कबीर साहब जी का, एक सन्मानयोग बाबा फरीद साहब जी का,
ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਹੋ, ਨਦਰ ਕਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਤੈਸੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਘਾਲਿਆ ਦਰਥੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੈਸੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਡਾ ਉਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪੀਠੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਘੋਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਕੋਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਤੈਸੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਸੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਸੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਲੈ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕਸਤੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਰਾਵਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਚਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਫਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
पर यह भी दात ਉਹੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ नींद नहीं आई, ਜਿਹੜੇ जागते ने दात ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलनी है ना। जो जगन लहन से साई कनो दात। देखो इस तो यदी व्याख्या मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने की। ये नहीं कि शब्द च कोई ऊणताई है। बाबा जी कह रहे हैं जागण वालियां जदों शब्द दात कह दिता तो दात केवल उदम नाल नहीं मिलती, गुरमुखो दात ओदी मेहर नाल मिलती है। महाराज कहते दात जोत खसमै वडियाई, ये दात उसकी वडियाई है। जो जगन लहन से साई कनो दात। अगे सच्ची सरकार धन गुरु नानक साहब जी मेहर कर दिया। दाती साहिब संधियां क्या तल है तिस नाल, एक जगन दे ना लैन एक सुत्तियां दे उठाल। जिहड़ा सुत्तियां दे उठाल है ना, बस आई तो उहदी नदर है। हाँ, एक उदाहरण है साडे इतिहास विचों भी। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज गोइंदवाल साहब की धरती ते रहमतां उन्हां बहुत कीतियां, क्योंकि आ सारी धरती जिहड़ी है ये गुरु चरना की शोह नाल निवाजी हुई है, ये सत्कारी हुई है। ते इस धरती दे उपर सत्कारी मैं तां कहा जिथे गुरुदेव दे चरण पै जान वो धरती सत्कारयोग हो जाती है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरु ग्रंथ साहिब च भट्ट साहिबान जी ने कहा गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो। गोबिंदपुरी सम शब्द वरत्या गोइंदवाल दे लई, उत्ते शब्द गोबिंदवाल है। हजूर सच्चे पातशाह जी दे कोल सिख आउंदे ने। एक सिख जिन्हां दा नाम भाई पारो सी। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी ने जदों सिखां दी नामावली दिती, सिखां दे नाम दिते, उन्होंने भाई पारो नूं एक पूरी तुक विच उन्हां दी कमाई लिखी। वो लिखते हैं, भाई साहब कहते हैं कि पारो भाई पारो दे बारे, पारो जुलका परमहंस पूरा सतगुर कृपा धारी। मैं सिर्फ पहली बेनती कर रहा कृपा ते। पारो जुलका परमहंस, भाई पारो जुलका जिहड़ा गोदा है वो परमहंस है। ते परमहंस किवें बनिया? क्योंकि पूरा सतगुर कृपा धारी। पूरे सतगुरां ने अपनी कृपा की, मेहर की, ते वो परमहंस बने ने। उन्हां दी इन्नी रहमत हुई उन्हां ते। मैं सिर्फ बेनती कर रहा कृपा ही मंगी जाए। महाराज कृपा मंग रहे अज, ते कृपा विचों नाम, कृपा विचों भाना चंगा लगे, कृपा विचों बाणी पढ़ा, कृपा विचों तुहारा जस गावां। भाई पारो जी आंदे आ, डल्ले पिंड दे रहन वाले ने। उन्हां दा नेम है रोज़ उन्हां आउणा है। घोड़ी ते चढ़ के आउंदे सन, दरिया चढ़िया होवे भावें जिन्ना मर्जी खड़ आया होवे, उन्होंने दरिया ब्यास नूं चीर के भी हजूर दे चरनां 'च पहुंच जाना। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने फरमाया भाई पारो जी नूं, पारो जी भाई साहब जी नूं परमहंस हो, तुहाडी अवस्था बड़ी उच्ची है, बहुत उपमा तो रहता है तुहाडी आत्मक अवस्था। असीं चाहते हाँ, साडी इच्छा है कि तुहानूं गुरु पद ते असीन किया जाए। बेनती सुनियो, परमहंस मोरो ही रूप, परम अवस्था सदा अनूप। कि परम अवस्था उपमा तो रहत जो है, ते भाई पारो तुसी मेरा रूप हो। परमहंस मोरो ही रूप, परम अवस्था सदा अनूप। बख्शत हो मैं जग गुरियाई, आ जगत की गुरियाई तुहानूं बख्श दईए। करो उधार लोक समुदाई, इस मानवता का भला करो। हुण बेनती सुनियो, गुरु रूप ने, परम अवस्था है, उपमा तो रहत अवस्था है। उस गुरसिख ने इन्नी अवस्था दे विच विचरदियां होया भी क्या बचन क्या कहूं। इतिहास विच भाई संतोख सिंह लिखते हैं, कर जोरे पारो पग भरियो। भाई पारो जी ने हथ जोड़ ले जदों महाराज जी ने बख्शिश की कि बख्शत हूं मैं जग गुरियाई, करो उधार लोक समुदाई। कर जोरे हथ जोड़ ले, पारो पग भरियो, त्राए त्राए कर बचन उचरियो। प्रभ जी गुरसिखी मुझ पावै।
वाह, हे प्रभु जी, हे सतगुरु जी, मैनू गुरसिक्खी गुरियाई नहीं चाहिए, मैनू गुरसिक्खी चाहिए है। मैनू ये गद्दी नहीं चाहिए, मैनू सतगुरु जी तुहाडी गोदी चाहिए है। वेखो महाराज जी दे सामने बेनती कर रहा, कर जोरे पारो पग परियो, त्राए त्राए कर बचन उचरियो। प्रभ जी गुरसिक्खी मुझ भावै, गुरियाई सतगुरै सुहावै। ये गुरियाई आप जी नूं शोभदी है, मैनू गुरसिक्खी शोभदी है। प्रभ जी गुरसिक्खी मुझ भावै, गुरियाई सतगुरै सुहावै। अगे फिर बचन कीते, मुझ पर कृपा दृष्ट को धरिए। मैं अर्ज कर रहा, कृपा करो बस, बेनती है जी। अज महाराज मंगदी है पिया। भाई पारो जी कहते मुझ पर कृपा दृष्ट को धरिए। क्यों शब्द क्या? क्योंकि कृपा विच, मेहर विच, फजल विच, रहमत विच कदी बंदे दे गुण नहीं देखे जाते, कदी औगण नहीं देखे जाते। फिर बेनती है, आप रोज पाठ सुनते हो, कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण। ये थोड़ा क्या भी तुसी मेरे गुण वेख के कृपा दियो। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਗਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਾਤੇ ਕੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ जातो नहीं, आ भी कृपा है। तेरे कीते नूं मैं जानिया नहीं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतो ही। मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, ते फिर की कीता जी? कोई गुण भी नहीं। बख्शिश किवें मिल गई? ये भी तो बख्शिश दे एक तरीका है, जिहड़ा बंदा बिल्कुल औगणां नाल भरिया होवे, रब उहदे उत्ते भी मेहर कर दिंदा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो ही। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयो ही। तरस पिया में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। तरस हो गया, मेहर हो गई, बख्शिश हो गई। हजूर सच्चे पातशाह महाराज अज आरंभ विच बख्शिश कर रहे ने कि प्रभु जी तुसी कृपा करो। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु जी, मैं की मंगिया कृपा च? मैं दिन रात तुहाडा नाम जपां, मैं मुख तो बाणी उचारां, मैं हर जस गावां। ते एक कृपा करो बाणी पढ़ के, हर जस करके मैनू तुहाडी कीती कोई गल भी किते मैं तर्क ना करा। जो कुछ तुसी करो मैनू तुहाडा भाणा मिठा लगन लग पवे। इहदा मतलब अंदरों स्वीकार कर लो। जिन्हों असीं सतगुरु ने किरपा विच नाम बहुत मंगिया, विसर नाहीं दातार अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात नानक चाहो देखो। तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर। खैर का अर्थ भी आप ही करांगे, तुसीं साडी झोली च ये खैर पा दिओ, बख्शिश पा दिओ। शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी, तुसीं बंदगी दी दात हो। महाराज अगली गल, तुहाडा भाणा मैनू मिठा लगन लग पवे। ये सिर्फ थोड़ा जिहा इस शब्द के संबंध विच भाणा दा अर्थ है भा जाना, चंगा लग जाना। भाणा असल च इंसान वो गल ही चंगी समझदा जिहड़ी इहदे फायदे वास्ते है। जिहड़ा इहदा फायदा ना होवे उहनूं स्वीकारदा नहीं। पर भाणे दा मतलब कि जो कुछ भी परमात्मा करे। देखो इत्थे जन्म भी भाणा है, इत्थे मौत भी भाणा है, इत्थे वडियाई भी भाणा है, इत्थे अपमान भी भाणा है। जो परमात्मा नूं भाउंदा है उसनूं आप स्वीकार कर लेना। परमात्मा जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। भाणा भा जाए पर मजबूरी नाल नहीं। कलो जी हुण मनना ही पैना जी। अगे सतगुरु कहते ऐस अवस्था विच अंदरों होवे, जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठ उआहों को दौरियो। आग्या मैं भूख सोई कर सोखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब को, सो माथे लै मानियो। तेरा किया मीठा लागे,
ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਦਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਮਇਆ, ਤੇ ਮਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਹਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਦਇਆ ਮਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਸਮਰੱਥ ਅਗਾਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ। ਸਮਰੱਥ ਅਗਾਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ। ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਰੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਕਲਾ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਅਗੱਥ, ਐੜਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਥੱਥਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੱਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੀਉ ਤਨ ਧਨ ਤੁਮ ਮਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਮੂਰਖ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਚਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ। ਬਲਹੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਨੀਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨੀ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਦੇ ਕਿਰਪਾ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਲਹੀਨ ਖਾਂ, ਨੀਚ ਖਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰੱਖ ਲੇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਹਿ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਓ। ਸਾਧੈ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੂਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਨ ਤਨ ਲੱਗੋ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧੂਰ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ। ਪਤਿਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਏ ਤਿਨ ਸੰਗ। ਹਾਂ, ਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਫਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੋ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਬਰੀ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨਕਤੈ ਨ ਜਾਈ, ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਕੋਈ ਨਿਬਰਿਓ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਕੋਈ ਨਿਬਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਕੋਈ ਨਿਬਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਵ ਦਾਤੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ। ਜੀ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਰਾਤਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਗੁਰਮਖੋ, ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸਤਤ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਤਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਗੁਰਮਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੋ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਹਰੀ ਕਾ ਦਾਸ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਸਲਾਹਨ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਤਨ ਸੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਸੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਜੀ, ਸਾਧ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਖਿੰਡਦੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਾਧ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖ ਹੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਭਗਤ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਬਿਖਮਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਮਰਜੀਵੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ? ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਧ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਗਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਤਾ ਜੋ ਕਹੀਏ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सच ओ सूरमियां च सूरमे, भगतां च भगत, गुरसिखां च गुरसिख, गुरमुखां च गुरमुख, साधुआं विचों साधु, ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ब्रह्म ਗਿਆਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 4 ਸਵਰੂਪ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। 4 ਸਵਰੂਪ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਤੋੜ ਕੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੇ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਜ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੋਵਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀ ਸੜਾਂਦ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਗਰ, ਮਗਰ, ਪਰ, ਲੇਕਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, 8-7 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਸਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਸ ਸੁਦਾ ਸਰ ਹੇਤ ਕਰ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਮ ਜਾਏ, ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰ ਪੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਏ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਲੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈ,
इस लकीर नूं ओ टप्पिओ, बड़ा वड्डा चैलेंज है। लकीर पा दित्ती, इस लकीर नूं ओ टप्पिओ जिहड़ा मौत नूं, शहादत नूं स्वीकारना चाहता है। साडा इतिहास कहता कोई भी इंसान पिछे नहीं मुड़िया, सारे दे सारे हज़ारां ने लकीर टप दित्ती। जिथे लकीर खिंची ओ लकीर सदा लई कायम हो गई, ते जिथे आके सीस रख के मत्था टेकिया, चेते रखियो परमकर्मा विचों थां भी सदा लई कायम हो गई। उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। कलम दे भी धनी, 4 स्वरूप लिखने, एक अरबी च लिखना। तो मैं एक बार बेनती की, जदों जवानी का वेला, उदों अमृत संचार, उदों गुरबाणी का प्रचार, गुटके, पोथियां, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप लिखने। जदों 75वें के नेड़े ढुके, जिन्हों लोग बुढ़ेपा कहते आ, जिहड़ी कलम गुरु की बाणी लिखती सी, उस महापुरख ने अपने हाथ में फिर खंडा पकड़िया है। कलम वाले हाथ ने खंडा पकड़िया। तो मैं तां शब्द क्या, जोधियां विचों जोधा किवें, ये कह के, क्योंकि आप अर्थ पूरे कर देंगे। जोधियां भी जोधा किवें? जिन्हें बाबा जी नूं वंगारिया, वो जोधा नहीं। जिन्हें कहा मेरे सामने आओ, यदा मतलब उस बंदे दे दिल च ताकत है। वो जुरत रख के कह रहा मेरे सामने आओ, ते भी पता सामने रूखानी शरीर है, इबादत वाला है। उन्हां दा खंडा बिजली की तरह जिहड़ा वो वाही जाता है। पर उन्हें क्या मेरे सामने आओ, सूरमा वो भी है। मैं बेनती करना खुना, फर्क इन्ना है, वो ललकार सकता है, वो ललकार के बराबर वार करके, साझा वार जो हुंदा है, उंज वैसे वार सांझी होया। चली तेग अत बेग स्यों दो केर बल तार, उतर गए शीस दुआ के परस पर एक पसार। ज्ञानी ज्ञान सिंह। चली तेग अत बेग स्यों दो केर बल धार, उतर गए शीस दुआ के परे परस एक सार। दुआ के शीस उतरे, पर सूरमिया विचों बाबा जी सूरमे पता क्यों ने? वो सूरमा वार करके सिर ला सकता है, ते फट खा के अपना सिर लुवा सकता है। ओदा सिर लथा ते तड़प के उत्थे कुछ मिनटां च ओदी मौत हो गई। पर याद रखे, सूरमे ने सिर लथा ते तली ते रख के गुरु रामदास दे घर नूं आउंदे पए। सूरमियां विचों सूरमे ने उस महान जोधे नूं, महापुरख नूं अज असीं नमस्कार कर रहे हैं। अज सतगुरां ने बचन भी कमाई वालियां दी संगत, उन्हां दी सोबत, उन्हां बारे क्या है।